जो विगल जो वजिया हैगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणां दा। असी जुल्म लई वंगार हाँ, जालम लई तलवार हाँ ते मजलूम लई पहरेदार हाँ। वो अज भी असी उत्थे खड़े हैं। साढ़े करीबन 8 तो लैके 10% तक सानू सपोर्ट की पिछली वारी। असी किद्दां कह सकते हैं भी सानू सिखां ने नाल साथ नहीं दिता। क्यों भाई बलदेव सिंह वडाला दा एक भी जिहड़ा कैंडीडेट जित नहीं प्राप्त कर सकदा? एक बन्ने साधन पैसा, बंदियां दी तादाद, समा सब कुछ है, और एक बन्ने इदां दा कुछ भी नहीं। अज जे 1000 बंदे जां लख बंदा मेरी वाह वाह कर रहा ना, वो कल नूं मैनूं गालां कड्ढण वाला भी। दिल्ली के सियासतदानों के विच बड़ा पखदा होया सवाल आ। भाई बलदेव सिंह वडाला सिख सद्भावना दल बादलों की दिल्ली इलैक्शनां दे विच बी टीम सीगी। इस गल का की सच है? की तुसीं वाकई बादलों की बी टीम सी दिल्ली कमेटी के इलैक्शन ना? मैं किसी जहांगीर की बी टीम है तो ना मैं किसी चंदू की बी टीम। बाकी वो तो संत ज्ञानी जरनैल सिंह ते भी पलेथू लाई जाते हैं भी वो तो कांग्रेस ने भेजिया सी जी। तो की एंटी बादल कैंपेन जो कोई अलायंस हुंदा कि भाई बलदेव सिंह वडाला उहदे विच रलणगे या नहीं? सिख विरोधी ताकतां दियां कठपुतलियां, गंदी राजनीति करन वाले जिन्हां नूं सिख भी नहीं आख्या जा सकदा, असीं उन्हां नाल किवें बैठ सकदे हां? उन्हां नूं मैं जाणदा नहीं। मेरा सवाल मैनूं पुछो भी भाई तू खड़ा सी भज्जा क्यों? जे मैं भज्जांगा फिर तुसीं मैनूं पुछ सकदे। संगत कह रही है कि ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੋੜ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, सानू किते ना किते अखों परोखे किया गया। जिस दिन संगत सानू चुन के लै आउंदी है ते असी दिल्ली दे प्रबंध च आके 4 साल कढ़ जाने, फिर सानू तुसी पुछो कि तुहाडी एक्टिविटी की है, उत्थे मैं जवाब दे, इत्थे मैं जवाब दे नहीं। टीम दे विच अज तुहाडे मैं देख रहा कुछ पुराने चेहरे भी हैगे आ, कुछ नवे चेहरे भी है ते कुछ चेहरे नहीं भी हैगे आ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਵੜਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਮਫਾਦੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਫਾਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੰਡਦੇ ਵੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਉਹ ਝੜਦੇ ਜਾਣੇ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल देख रहे दर्शकों का दास गुरप्रीत सिंह कोई स्वागत करता है। इस टाइम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे अज मौजूद है, क्योंकि तुसीं जानते हो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इलैक्शनां का जो विगल जो है वह वज चुका है। सो जिस दे विच भाई बलदेव सिंह वडाला जी ने भी दिल्ली दे विच पहुँच के अपनी पार्टी सिख सद्भावना दल के बैनर तले जो पिछली वारी इलैक्शनां लड़ियां सी, इस बार भी उन्होंने इलैक्शनां दोबारा लड़न का ऐलान करते हैं। अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे अरदास की और संगतां दा इकट्ठ भी जिहड़ा हैगा उत्थे देखण नूं मिलदा। मैं चाहांगा एक बारी कैमरामैन वीर नूं दिखा देवे कि किस तरीके जो भाई बलदेव सिंह वडाला जी नूं प्यार करन वालियां संगतां जो सिख सद्भावना दल दे नाल जुड़ियां, जो गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहल दे राही जो इन्हां तक जो पहुँच कर रही हैं, वो अज इन्हां कोल पहुँचियां भी हैं। तो बड़ी अजीम शख्सियतां ने, कुछ पुरानी टीम भी है, नवे लोग भी जुड़े ने, सारी चीज़ों के बारे गलबात करांगे। भाई बलदेव सिंह वडाला इस टाइम साडे नाल जुड़े हुए ने। गुरु फतेह की सांझ करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब जी जी आया नूं कहंदे अकाल चैनल ते और गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे अज अरदास की गई हैगी है। जो विगल जो वजिया हैगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणां दा, सिख सद्भावना दल ने फिर दस दिता एक बारी संगत नूं कि ऐतकी असीं फिर अजे असीं हार नहीं मन्ने हाँ। पिछली वारी भावें जो परवाह hungaरा संगत वालों मिले कि किसी तरीके वोट परसेंटेज तुसीं लई पहली वारी सीगी, पर तुसीं फिर ऐतकी ऐलान किया कि असीं फिर आ रहे हैं, असीं हरे हार नहीं मन्नी है। की सोच लैके आ रहे हो? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहली गल कि सिख दा अकीदा आनंद ते अरदास ते है। जिद्दण जम्मे सी उदण भी माँ ने कन्ना च आनंद ते अरदास पाया, जिदन शरीर का अंत होना है उदन भी आनंद ते अरदास पैना, ते जिन्ना चिर जिंदगी आनंद ते अरदास ते खड़ी है। आनंद ते अरदास नूं मुख रखदियां अनिखड़वां अंग अज असीं सारे सिख सद्भावना दल दे सेवादारां ने
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ 2016-22 ਮਾਰਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਵੰਗਾਰਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚੌਧਰ, ਕਹਿਣਾ ਦਾਨੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਘਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁੱਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2017 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ बढ़त ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੋਲ ਸੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ 8 ਤੋਂ 10% ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਤੇ 10% ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਧਨ, ਪੈਸਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ 1000 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ 5 ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਗਏ।
ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ VOTING ਸਿਸਟਮ ਚੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖੜਾ ਸੀ, ਭੱਜਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖਰੂਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਗਮੀ ਮਿਲੇ ਹਾਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਣ ਤੁਰਦਾ ਏ ਉਦਣ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਉਦਣ ਵੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ, ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਉਤਰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਔਂਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੇਂਜ ਕਰਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਜੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਰਾਗ ਲਾਪਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ B ਟੀਮ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੰਦੂ ਦੀ B ਟੀਮ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਪਲੇਥੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ, 4-5 ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਧਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਲਵਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਆ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਾਸਲੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਵੜਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਖ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਿੱਲੀ ਗੋੜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਆ ਜਾਊ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ 5 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਓ, ਵੀ 5 ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਮਫਾਦੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਫਾਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੰਡਦੇ ਵੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੜਛਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਕੌੜੇ ਤਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੌਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਮਰਵਾ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਹੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ 50 ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਉਹ ਝੜਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਐਂਟੀ ਬਾਦਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਗਿਆਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਐਤਕੀ ਕੀ ਐਂਟੀ ਬਾਦਲ ਕੈਂਪੇਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਐਂਟੀ ਬਾਦਲ ਕੈਂਪੇਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖਤਮ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਥੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਰਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਾਂਗੂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ FIR ਵੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਪਿੜ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਕੀ ਕਹੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 93% ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਢੱਠਿਆ, ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਬਣਿਆ, ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਛਡਾਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 10 ਮੈਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਕਹੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਹੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਆ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ 5,500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 93% ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੱਕੇ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਜਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਏ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 31 ਦੇ 51 ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੋਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।